اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محبت کا بہت ہی باکمال اور بہت ہی زبردست وظیفہ بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آج والے وظیفے سے شوہر اور بیوی میں مثالی محبت قائم ہوگی اور انشاءاللہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کل کے معاشرے میں میاں بیوی میں اکثر ناچاکی ہو جاتی ہے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب و احترام ہے، اور خواہ عورت ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، یا کہ معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حج الوداع میں یوم عرفہ کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی ایمان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، یعنی نکاح میں لیا ہے، اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ یعنی اگر شوہر کسی انسان کو پسند نہیں کرتا یا کسی بھی فرد کو پسند نہیں کرتا گھر میں آنے کا، تو بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے سے منع کرے۔ لیکن اگر وہ غلطی کرے تو ان کو تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طور پر ان کے کھانے کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے بااختیار اور صاحب حکم سربراہ ہے، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذے اور مصابے سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر قطعاً استعمال نہ کریں، اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان اللہ موجود ہے۔ اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطۂ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہے اور ان کے لیے حلال ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی ایمان میں ان کے ماتحت بنائی گئی ہے۔ یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر خدا نخواستہ شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور وہ خدا کے ہاں مجرم ثابت ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اعزاز ہے، اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ شوہر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھروں میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھے تو ان کو سزا دیں۔ موجودہ دور میں سزا اتنی کافی ہے کہ ان کی خواہشات پر پہرا لگا دیں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کا شوہروں پر یہ خاص حق ہے کہ ان کو کھانے کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں، اور اس معاملے میں قطعاً بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارت کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم
इस टेढ़ी पसली को जबरदस्ती बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर इसे यूं ही अपने हाल पर छोड़ दोगे और दुरुस्त करने की कोई कोशिश ना करोगे तो फिर वो हमेशा वैसी ही टेढ़ी रहेगी। इसलिए बीवियों के साथ बेहतर सलूक करने की मेरी वसीयत कबूल करो। इस हदीस में औरतों के बारे में फरमाया गया है कि इनकी तख्लीक और बनावट पसली से हुई है। ये वाकया का बयान भी हो सकता है और इसको मुहावराती तमसील भी कहा जाता है। बाहर कैफ मकसद और मुद्दा ये है कि औरतों की फितरत में कुछ ना कुछ कच्ची होती है, जैसा कि आदमी के पहलू की पसली में कुदरती तौर पर कुछ टेढ़ापन है। आगे फरमाया गया कि अगर तुम टेढ़ी पसली को जोरे कुव्वत से बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर यूं ही छोड़ दोगे तो वो हमेशा टेढ़ी रहेगी। मकसद ये कि अगर कोई जबरदस्ती और तशद्दुद से औरत को ठीक करने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब ना हो सकेगा, बल्कि हो सकता है कि अलहदगी की नौबत आ जाए, और अगर इस्लाह की बिल्कुल फिक्र ना करे तो वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी और कभी कल्बी सुकून और जिंदगी की खुशगवार की वो दौलत हासिल ना हो सकेगी जो रिश्ता अज़वाज का खास मकसद है। तो मेरे अजीज भाइयों, इसीलिए शौहरों को चाहिए कि वो औरतों की मामूली गलतियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ बेहतर सलूक और दिलदारी का बर्ताव करें। इस तरीके से इनकी इस्लाह भी हो सकेगी। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, शादी इस्लाम में बहुत बड़ा तोहफा है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। इससे एक दूसरे के साथ ज़हनी सुकून हासिल होता है, लेकिन बाहर कैफ आजकल के मुआशरे में एक दूसरे के साथ गीबत, बुराई और चुगली वगैरह की वजह से बहुत सारे घराने तबाही का शिकार हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, इन रवायत की रोशनी में हमें ये चाहिए कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की कुछ बातों को नजरअंदाज करते जिनकी वजह से जिंदगी जहन्नम जैसी बन जाती है। अगर खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा हो तो कोशिश करें खामोश रहें। तो आइए अब आपको वजीफा बयान करता हूँ। वजीफा अल्लाह ताला के मुबारक नामों का है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, और दुरूद पाक हमेशा ताक में पढ़ना होता है। 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, और 1 प्याली नमक की और 1 प्याली चीनी की पास रख लें। तो आपने पढ़ना ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रऊफू या करीमू या जामिऊ। ये अपने 3 इस्माल हुस्ना है, इनको आपने पढ़ना है और 1100 बार पढ़ना है। तस्बीह 7 पे रख लें, और उसके बाद आपने आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करनी है। ये मियाँ भी पढ़ सकता है अपनी बीवी के लिए, और बीवी भी पढ़ सकती है अपने शौहर के लिए। या अगर खुदा न खास्ता घरों में और भी रिश्ते हैं, उनमें नाचाकियां हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं बहन भाइयों में, तो एक ही बार में सभी के लिए भी नियत करके पढ़ सकते हैं। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के नाम में यकीनन बहुत ताकत है। इंशाअल्लाह जो मेरा भाई बहन जिस भी नियत के साथ और जिस भी मकसद को अपने जहन में रखकर पढ़ेगा, अल्लाह ताला वो मकसद पूरा फरमाएगा। तो जब आपने 1100 बार ये लफ्ज पढ़ लेने हैं, ये अस्माल हुस्ना पढ़ लेने हैं, मैं फिर आपको बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रऊफू या करीमू या जामिऊ। तो पढ़ के आपने नमक पर और चीनी पर 3-3 बार फूके मार उनको दम कर दें, और उसके बाद आखिर में दुआ के बाद फिर 11 बार या 21 बार दूत इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें। और जो आपने पढ़ा हुआ है, दम किया हुआ नमक और चीनी है, इनको खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके मामलात हल हो जाएंगे। और हर मेरा भाई, हर मेरा बेटा, ये बात याद रखिए कि बीवी कुदरत का अनमोल तोहफा है और जिसका कोई नेमल बदल नहीं। बीवी सुकून जिस्मो चाह है, बीवी राहत और आराम का बेमिसाल तस्वर है। बीवी से मर्द ना सिर्फ सुकून हासिल कर सकता है बल्कि दिन भर की थकन का भी एहसास नहीं रहता, और इसके साथ साथ बीवी की कुर्बत से भी बड़े से बड़े मसले भी हल हो जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपनी अज़वाज के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने फराइज और हकूक अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक को अता फरमाए, और हमारे घरानों में मिसाली मोहब्बत कायम फरमाए। आमीन सुम आमीन। और जो मेरा भाई बहन ये अमल, ये वजीफा करना चाहे, वो नीचे कमेंट्स में अपना नाम भी जरूर लिखे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जरूर दुआ करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह
ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔